Good morning, children. Uh, Good morning. Okay. Today's lesson is the respiration. Respiration, energy producing system. Okay. Up to now, which topics we covered? Okay. అన్ని classes విన్నారా మీరు వీడియో క్లాసెస్ చూసారా? So I will test you. Okay na? Okay. What is respiration? Sir, what is respiration? Respiration is a process in which taking in oxygen and leaving out carbon dioxide. This is called as respiration. What is the use of respiration? What is the essential importance of respiration? Importance. See, I will explain you clearly. So we are for every organism need food. Okay na? Every organism need food to live. సో ప్రతి ఆర్గనిజం బ్రతకాలి అంటే కంపల్సరీ ఫుడ్ కావాలి. వన్స్ ఫుడ్ తీసుకున్న వెంటనే మనకి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుందా? ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఫుడ్ డూ వీ గెట్ ఎనర్జీ ఇన్స్టెంట్లీ? నో, దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాసెస్ విచ్ అకర్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ the large molecules of food is converted into simple molecules. Okay na? After chewing, food is entered into the digestive system. There the food is again converted to small particles, small food molecules. Then it is transported to tissues. Okay na? Food మనం తీసుకున్న తర్వాత చిన్న పార్టికల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? టిష్యూస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. టిష్యూస్ దగ్గరికి రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్ నుంచి ఎనర్జీ రావాలి అంటే ఏ ప్రాసెస్ కావాలి? Respiration. So directly after eating food we didn't get energy. So respiration is the process which helps in releasing the energy from the food particles. So మనం తీసుకున్న ఫుడ్ నుంచి మనకి ఎనర్జీ రావాలి అంటే this respiration is very important. Okay. In respiration, oxygen enters into our body. Okay. What is the pathway? Do you remember that pathway? First, air enters into our body through which entry? Do you have nose? ఉందా అందరికి? మాస్క్ వాళ్ళు కనిపించట్లేదు. So air enters. Nose has two openings. Already I already explained about this. Okay na? So at that time I didn't use blackboard. That's why I'm జస్ట్ రికలెక్ట్ చేస్తాను ఇదంతా. సో ఈ రోజు చెప్తున్న టాపిక్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ ఫ్రమ్ నోస్ ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ nostrils. Don't see book and pen. So nose, nostril, two openings are there. From nostrils, where it enters? Nasal cavity. From nasal cavity enters into pharynx. Then it enters into larynx. Next, trachea. A tube-like structure called as trachea. Okay na? ఇలా ఉంటుంది అనమాట ట్రెకియా అనేది. సో సెవరల్ షేప్డ్ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ ఉంటాయి ఇలా. సో ఫర్ సపోర్టింగ్. సో అగైన్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ట్రెకియా ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ టు two branches like structure called bronchi. Trachea, later bronchi. Next, bronchioles. So ఇక్కడ ఒక లంగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక లంగ్ ఉంటుంది. లంగ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ again it divided into branches. So bronchi, bronchioles. Next, alveoli. So each branch ends as alveoli. Several subunits are there. So last ఎలా ఎండ్ అవుతుంది? alveoli కింద ఎండ్ అవుతుంది అన్నమాట. alveoli are the structural and functional units of lungs. Lungs యొక్క structural and functional units అన్నమాట. మెయిన్ exchange of gases అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? alveoli దగ్గర జరుగుతుంది అన్నమాట. So what happens here అనేది చెప్తాను, ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. When we take in oxygen,
Okay, which structures play important role in gaseous exchange? No. Diaphragm and rib muscles, intercostal muscles are rib muscles. Already clearly explained the mechanism of respiration. You are not following lessons. Okay. So rib muscles, intercostal muscles, ribs. Okay, na? And diaphragm. So diaphragm, these two structures helps in entering oxygen inside and leaving carbon dioxide outside. Okay. సో లోపలికి ఆక్సిజన్ వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? సో ఈ పాత్వే అంతా ఇలా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ సో ఇలా కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకు? బికాస్ ఏ వేలో అయితే మనకి ఆక్సిజన్ O2, ఆక్సిజన్ ఇస్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ O2. సో ఏ ఇన్ దిస్ ఆక్సిజన్ ఈ లోపలికి వస్తుంది ఈ వేలో. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్వియోలై నుంచి CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ రివర్స్ లో బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఆల్వియోలై ఇక్కడ వరకు ఆక్సిజన్ వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీకు ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ చూపించి చెప్పాను. సో ఆల్వియోలై అనేది ఇలాగ ఒక ఆల్వియోలై ఇలాంటివి బోల్డ్ ఎన్ని ఉంటాయి అన్నమాట లంగ్స్ లో మనకి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆల్వియోలై. So each capillary, alveoli is surrounded by blood capillaries. So ఈ లంగ్స్ లో ఉన్న ప్రతి alveoli చుట్టూ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా క్యాపిలరీస్ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ సెల్ థిక్నెస్ ఏ ఉంటాయి, ఎక్కువ థిక్నెస్ ఉండదు. ఇలాగా క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి, సేమ్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇందులో ఏముంటాయి? రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఓకేనా? సో ఇవి బ్లడ్ వెజల్స్ అన్నమాట. ఇది ఆల్వియోలై. ఆల్వియోలై ఇప్పుడు ఏముంది మనకి? ఆల్వియోలై ఏ గాలి ఉంది? ఎయిర్ ఉంది. ఆక్సిజన్ ఉందా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందా? ఆక్సిజన్ ఉంది. ఆక్సిజన్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ అవుట్సైడ్ టు ద ఆల్వియోలై. ఆల్వియోలై వరకు రీచ్ అయింది ఇప్పుడు. సో ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఏం చేస్తాయంటే టిష్యూస్ దగ్గర కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా, వాటిని తీసుకొస్తుంది అనమాట. తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఇక్కడ ఇందులో ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఏముంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఈ ఆక్సిజన్ ఏమో డిఫ్యూజన్, సింపుల్ డిఫ్యూజన్ అనమాట, ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఈ ఆక్సిజన్ ఏమో బ్లడ్ వెజల్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్వియోలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సింపుల్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అనమాట. సో this carbon dioxide is releasing outside through nose. So nose ద్వారా మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తాము. సో వన్స్ ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్లడ్ వెజల్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కదా, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు టిష్యూస్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఈ మెయిన్ పాయింట్ ఇది ఒక అర్థమవుతుందా? ఆక్సిజన్ బయట ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి లోపలికి వస్తుంది. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆల్వియోలై వరకు రీచ్ అవుతుంది. ఈ ఆల్వియోలైని సరౌండింగ్ చేస్తూ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఏముంటుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టిష్యూస్ అన్నిటి నుంచి అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉపయోగించేసుకునే టిష్యూస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాయి అనమాట. అంటే టిష్యూస్లో వర్క్ జరుగుతుంది, కొంచెం పని జరుగుతుంది కదా, మన బాడీకి కావాల్సిన డిఫరెంట్ యాక్టివ్ రెస్పిరేషన్ కానీ, డైజెషన్ కానీ, సర్క్యులేషన్ కానీ జరుగుతుంది కదా. సో కొంచెం పని జరగాలంటే ఏమవ్వాలి? ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతుంది కదా. సో ఈ ఎనర్జీ ఖర్చు అయినప్పుడే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ the CO2 present at the tissues is carried to the alveoli. So here simple by diffusion gaseous exchange takes place. O2 ఏమో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, CO2 ఏమో ఆల్వియోలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ CO2 is leaving outside to ఎక్స్పిరేషన్ ఎలాగైనా పిలవచ్చు. సో ఎక్స్పిరేషన్ ద్వారా మనం బయటకు పిలిచాం. చూడండి, వన్స్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి. బయట గాలి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా వేడిగా ఉంటుందా లేదా? వై ఇట్ ఈస్ హాట్? ఎందుకు వేడిగా ఉంటుంది? లోపల కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి కదా. సో కొంచెం వర్క్ జరిగినప్పుడు హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందా లేదా? సో అందుకని సెల్స్ టిష్యూస్ దగ్గర కొంచెం వర్క్ జరిగి ఫామ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ఇలాగ ఫింగర్ పెట్టినప్పుడు వేడిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే,
ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి టిష్యూస్ కదా, టిష్యూస్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంతా చెప్తేగా అసలు ఉంటుంది. ఓకే, at the blood vessels tissues ఆక్సిజన్ ఎక్కడ వెళ్ళింది? టిష్యూస్ దగ్గరికి వెళ్ళింది కదా. సో మనం తిన్న ఫుడ్ ఏమవుతుంది? స్మాల్ పార్టికల్స్ కి కన్వర్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు. సో స్మాల్ పార్టికల్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా మనకి ఎనర్జీ వచ్చేది. సో హియర్ cellular respiration takes place. This is the process by which energy is released from the food particles, with the help of oxygen. So cells ఏం చేస్తాయంటే with the help of oxygen food particles నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఆ ప్రాసెస్ నే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ at cellular level, cells level or tissues. What is tissue? Group of cells called as tissue. So cellular respiration జరుగుతుంది అన్నమాట. What is cellular respiration? ఇక్కడ ఆక్సిజన్ is consumed. సో ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకుని సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనకి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ది సెల్స్ ఫర్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్. సో ఆ సెల్స్ ఏ ఆర్గన్లో ఉంటే ఆ ఫంక్షన్కి ఆ ఎనర్జీని, హార్ట్లో ఉన్నాయనుకోండి సర్క్యులేషన్ సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ చేసుకుంటాయి, ఆ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుంటాయి. సో దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెల్? విచ్ సెల్ ఆర్గనల్? మైటోకాండ్రియా. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎనర్జీ మైటోకాండ్రియాలో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా? ద డబుల్ మెంబ్రేన్ సెల్ ఆర్గనల్. ఇంపార్టెంట్ మైటోకాండ్రియా. సింపుల్ ఇలా మీరు డ్రా చేయొచ్చు. ఓకేనా? Mitochondria is a two membrane structure. It is called as outer membrane. And this is the inner membrane. The inner membrane has foldings. Student, inner membrane ilaga smooth ga unda? No, it has several foldings. These are called as cristae. In exams, the question will be comes like this: draw the diagram of mitochondria and label the parts. And why it is called as powerhouse of the cell? 4 marks question. Okay? Easy and important question. So there is a liquid-like solution present inside the inner membrane. It is called as matrix. So the energy which is released during cellular respiration is stored in the mitochondria in the form of ATP. So cellular respiration జరిగినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎనర్జీ ATP ఫామ్ లో మైటోకాండ్రియాలో రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ATP ఏంటి? ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఇంపార్టెంట్. ట్రై మీన్స్ దాని ట్రైపాడ్ అని ఎందుకు అంటారు? Why it is called as tripod? Pod means legs. Tri means tricolor flag. Tri mono 1, di 2, tri 3. So 3 phosphates ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని దీన్ని ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అంటారు. ఓకేనా? సో అందుకనే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ లేదా ఎనర్జీ కరెన్సీ అని కూడా పిలుస్తారు అన్నమాట. సో wherever energy is required, ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ కావాలో సెల్కి, సో ఏదో పని జరుగుతుంది అక్కడ ఎనర్జీ కావాలనుకోండి. సో ఈ ATP is converted into ADP. సో ATP ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ కాస్త దేనికి కన్వర్ట్ అవుతుంది? ఎడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. సో ద బాండ్ ట్రైఫాస్ఫేట్, ఈ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవునప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ ఎనర్జీ సెల్యులార్ యాక్టివిటీస్, సెల్ యొక్క యాక్టివిటీస్కి ఉపయోగించుకుంటాం. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as
ఎనర్జీ కరెన్సీ పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది సెల్. ఎనర్జీ కరెన్సీ అని దేని పిలుస్తారు? ఏటీపీ. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్. 1 ATP gives how much of energy? 3200. Is it right? How much? 72. Okay, 72. So 1 ATP నుంచి మనకి 7200 calories energy వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? So whenever our cells require energy, this ATP is converted into ADP and energy is supplied. Okay. Respiration is of two types. Based on what? Respiration రెండు రకాలు. దేని మీద బేస్ చేసుకుని టూ టైప్స్ డివైడ్ చేశారు? aerobic respiration, anaerobic respiration. Okay na? What is aerobic respiration? Aerobic respiration. ఇప్పుడు వచ్చిన దానికి కనిపించింది బుక్లో కానీ aerobic and anaerobic. The respiration which takes place in the presence of oxygen. Okay, oxygen సమక్షంలో కనుక రెస్పిరేషన్ జరిగితే దాన్ని ఏమంటారు? aerobic respiration అంటారు. In the absence of oxygen, anaerobic respiration. In the presence of oxygen, absence of oxygen. ఆక్సిజన్స్ ఆర్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా ఉండొచ్చు. బాగా ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇక్కడ వరకు కదా మనం చెప్పుకున్నాము. మీకు ఇవి కూడా చెప్పినట్టున్నాను. ఓకే చూడండి, లో ఆక్సిజన్స్ ఆర్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ అయ్యే ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది. లేదా ఇథనాల్ ప్లస్ CO2 ప్లస్ ఎనర్జీ. ఇథనాల్ మీన్స్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ C2H5OH. ఓకేనా? ఇవి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. ఎప్పుడు? ఎనోరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగినప్పుడు. అదే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగితే ఏమవుతుంది? CO2 H2 ప్లాంట్స్ ఎనిమల్స్ మనలో జరిగేది ఇదే. ఓకేనా? CO2 H2O ప్లస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగితే ఇలా జరుగుతుంది కదా. సో మిగతా ఈ టాపిక్స్ అవి లేవు చూస్తున్నారా? నెక్స్ట్ ఎనోరోబిక్ రెస్పిరేషన్ గురించి. సో వాట్ we told earlier, oxygen is compulsory important for aerobic respiration. సో ఇప్పుడు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ సప్లైని కట్ చేసామనుకోండి, దాన్ని ఆక్సిజన్ సప్లై వెళ్ళడానికి ఆపేసామనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశారనమాట. ఓకేనా? సీ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇక్కడ ఒక ఫ్లాస్క్ తీసుకున్నారు. సో ద ఫ్లాస్క్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. సో ఈ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సొల్యూషన్. సో గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను చెప్తున్నాను, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటారు? ఎయిమ్ ఏంటి? యాపరేటస్ ఏం యూజ్ చేశారు? అందులో ఏమైనా రియేజెంట్స్ వాడారా? ఓకేనా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. ఒకసారి డైరెక్ట్గా మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి ఈ డయాగ్రామ్ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్కి రిలేటెడ్, ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఎందుకు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఏం ప్రూవ్ చేయడానికి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. దట్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ హీటెడ్. ఓకేనా? హీట్ చేయాలి. ఎందుకు? హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్, ద ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. టు రిమూవ్ ద ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్లూకోజ్ వీ హ్యావ్ టు హీట్ ద సొల్యూషన్. గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనం ఇప్పుడు ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది, CO2 రిలీజ్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయడానికి అనమాట ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మనం CO2ని O2ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఎలాగా? బై హీటింగ్. తర్వాత ఏం చేయాలంటే
మీకు కంప్లీట్గా దీనికి యాడ్ అయింది, సారీ రిమూవ్ అయింది లేని చూసుకోవాలంటే జానస్ గ్రీన్ బి, డైయజిన్ గ్రీన్ ఆర్ జానస్ గ్రీన్ బి అడుగుతారు ఒకసారి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో. అది వాట్ ఈస్ ద రియేజెంట్ విచ్ ఇస్ యూస్ టు టెస్ట్ ద వెదర్ present whether oxygen is present in the glucose solution అంటే అప్పుడు జానస్ గ్రీన్ బి ఆర్ డైయజిన్ గ్రీన్. ఓకేనా, రెండు ఒకటే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. లేదా ఇదే మెయిన్ పాయింట్ తీసుకుని జానస్ గ్రీన్ బి ఉపయోగించేటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి రాయండి అన్నాడు అనుకోండి, మీరు బాబు నాకు తెలియదు క్వశ్చన్ అనుకుంటారు. సో మీరు ప్రతి విషయం తెలిసి ఉండాలన్నమాట. ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం వాడుతున్నారు, ఏం అప్రెంటిస్ వాడుతున్నారు, కానీ ఏ సొల్యూషన్స్ వాడుతున్నారు, ఏ రియేజెంట్స్ వాడుతున్నారు, కన్క్లూజన్ ఏంటి, అసలు ఎయిమ్ ఏంటి, అప్రెంటిస్ ఏంటి తెలుసుకుని ఉంటారు. సో జానస్ గ్రీన్ బి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, ఈ బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా, పింక్ కలర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇండికేట్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో ఆక్సిజన్ ఇన్ ద గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. పింక్ కలర్లోకి ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ అయ్యిందో అది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఓకే అందులో ఇంకా ఆక్సిజన్ లేదు, ఆక్సిజన్ లేకపోతేనే అది పింక్ కలర్లోకి మారుతుంది అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం దీనికి ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, నార్మల్గా మనం ఈస్ట్ అనేది మన గ్రేప్స్ అవి ఉంటాయి కదా, ఆ గ్రేప్స్ సర్ఫేస్ మీద కూడా అవి ఈస్ట్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఆక్సిజన్ సప్లైని ఆఫ్ చేయలేం కదా. సో పర్టికులర్ ఇలాగే ల్యాబ్ కండిషన్స్లో అయితేనే ఆక్సిజన్ సప్లైని స్టాప్ చేయగలం. ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రేప్స్ పెట్టి వాటర్ మీద ఈస్ట్ ఉంది కదా అని ఆక్సిజన్ సప్లై ఆఫ్ చేయలేం కదా, ఆఫ్ చేయలేం కదా. సో అందుకని ఇలాగే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేశారనమాట. సో వన్స్ మనం దీనికి ఈస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, పారాఫిన్ వ్యాక్స్ పైన పారాఫిన్ వ్యాక్స్ అనేది వేయాలన్నమాట. ఓకేనా, వై వీఆర్ అప్లైయింగ్ టేకింగ్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ హియర్, ఇట్ యాక్ట్స్ as a thin layer, it does not allow the oxygen in the surrounding atmosphere into the solution, glucose solution. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి, మస్కిటో లార్వా మన ఇంటి దగ్గర చిన్న చిన్న డ్రైనేజ్ అది ఉందనుకోండి, చిన్న మురికి దాంట్లో గుంటలా ఉందనుకోండి, అందులో మస్కిటోస్ ఉన్నాయనుకోండి. మస్కిటోస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, పుట్ సమ్ కిరోసిన్ వేయండి, వెంటనే అక్కడ మస్కిటోస్ అన్నీ చనిపోతాయి. ఎందుకని, దట్ కిరోసిన్ యాక్ట్స్ as a thin layer, పైన ఒక థిన్ లేయర్లా ఫామ్ అయిపోతుంది చూడండి కదా. ఫామ్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది, బయట ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళలేదు అనమాట. సో ఆక్సిజన్ లేకపోతే అవి బతకదు కదా, సో దే విల్ డై, దట్ ఈస్ ద రీజన్. అలాగే ఇక్కడ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి లోపలికి ఆక్సిజన్ని వెళ్ళలేదు అనమాట. మనకు ఆక్సిజన్ వెళ్ళకూడదు కదా, అందుకనేసి. సో ఇక్కడ మీకు ఒక థర్మామీటర్ చూపించారు చూడండి. అంటే ఏంటి, ఎనోరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు వాట్ రిలీజెస్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పి, హీట్ ఎవరు దేంతో మెజర్ చేస్తారు, థర్మామీటర్. సో మనకి ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు హీట్ రిలీజ్ అవుతుందో లేదో ఎలా తెలుస్తుంది, ఈ థర్మామీటర్లో రీడింగ్ పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఇండికేట్స్ ద రైజింగ్ టెంపరేచర్ డ్యూరింగ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఇంకొకటి ఏంటి, సో దీని నుంచి ఏ గ్యాస్ వస్తుంది, ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఏం గ్యాస్ వస్తుంది అనేది టెస్ట్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నారు, నెక్స్ట్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ వాష్ బాటిల్లో లైమ్ వాటర్, సున్నపు తేట అంటారు. కానీ సున్నం కలిపేసిన తర్వాత పైన తేట కింద వస్తుంది కదా, సో ఆ తేటని తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఆఫ్టర్ ద ప్రాసెస్ ఇక్కడ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏం జరుగుతుంది, ఇందులో రిలీజ్ అయిన గ్యాస్ ఈ వాష్ బాటిల్లోకి వెళ్తుంది, లైమ్ వాటర్లోకి వెళ్తుంది. సో ఏం జరుగుతుంది, లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్కీ, పాలలాగా మారిపోతుంది అనమాట, పాలు కలర్లో వైట్ కలర్లోకి మారిపోతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. విచ్ గ్యాస్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ అని అడుగుతారు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ. ఇంకా నిద్రలో మిమ్మల్ని లేపి అడిగినా కూడా చెప్పాలి పాయింట్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ. సో రాసుకుంటారా, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద అబౌట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఏంటి, దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ టు అబౌట్ టు ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ heat is released during anaerobic respiration.
నెక్స్ట్ ఫర్మెంటేషన్. ఆల్రెడీ మీరు లోయర్ క్లాసెస్లో చదువుకున్నారు, 8th క్లాస్ ఆర్ సంథింగ్. ఇప్పుడు డౌ తీసుకోండి, డౌకి కొంచెం ఈస్ట్ యాడ్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైం పొంగుతుంది చూడండి నెక్స్ట్ డేకి. మన ఇంట్లో డైలీ మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఇడ్లీ బ్యాటర్, దోశ బ్యాటర్. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏం అనిపించదు. అదే బయట మీరు మామూలు ఎన్విరాన్మెంట్లో వదిలేశారనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది, పులిసిపోతుంది కదా. ఫర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది అనమాట, అక్కడ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగి మనకి ఆ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇథనాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ పులిచిన స్మెల్ వస్తుంది కదా, ఇథనాల్. సో ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఈ ప్రాసెస్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఉపయోగించే ఇది ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అనేది తయారు చేస్తారనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏం లేవు. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మేడం ఏంటి మేడం, మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్లోనే కదా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, ప్లాంట్స్లో రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి అంటున్నారా? ప్లాంట్స్లో కూడా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. దే ఆర్ ఆల్సో లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్. సో వాటిలో రెస్పిరేషన్ ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ ఫోటోసిన్సిస్ కూడా జరుగుతుంది అనమాట. సో వాటిలో కూడా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. మరి వాటిలో కూడా ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో రెస్పిరేషన్ అనే ప్రాసెస్ వాటిలో కూడా జరుగుతుంది అనమాట. Why elders advise not to sleep under trees at night? Carbon dioxide. Yes, main reason is చెట్టు పెద్ద ఏముంటుంది, బోతుకుంటుంది కాదు. మెయిన్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తాయి చెట్లు. ఆ టైంలో సన్లైట్ ఉంటుంది కదా, సన్లైట్ ఉన్న టైంలో ఫోటోసిన్సిస్ జరుపుకుంటాయి. నైట్ టైము రెస్పిరేషన్ జరుపుకుంటాయి అనమాట. అంటే ఆ టైంలో ఎక్కువ సన్లైట్ ఉండదు కాబట్టి యాక్టివ్గా ఉంటుంది, రెస్పిరేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. సో ఆ టైంలో ఎక్కువ ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తాయి. రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయట రిలీజ్ చేయడం కదా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఆక్సిజన్ కదా. మరి అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేస్తుంది, మనకి ఏమవుతుంది, ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుందా లేదా. అందుకనేసి మనం అన్ఈజీగా ఫీల్ అవుతాం చెట్టు కింద పడుకున్నప్పుడు. ఓకేనా. అంతేగాని దెయ్యాలు ముద్దలు ఉన్నాయి కాదు. ఓకేనా. You already know about stomata in leaf where gaseous exchange takes place in plants. There are okay. For example, plant చూస్తున్నాను, ఇది ఎపిడర్మిస్, అవుటర్ లేయర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇలా బీన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. These are called as stomata. ఓకేనా. These are called as stomata. Plant cells పైన క్యూటికల్ ఉంటుంది. Prevents the loss of water. Okay, na? Next to invasion of foreign organisms. So this is not our topic. So ఈ బీన్ షేప్డ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ బీన్ షేప్డ్ సెల్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. మనకి నోస్ నాస్ట్రిల్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి, సేమ్ ప్లాంట్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో ఆఫ్టర్ ఓకే, ఇది ఎక్కడ, ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, మోస్ట్లీ ప్రెసెంట్ లీవ్స్. మెయిన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్లాంట్లో, లీవ్స్. కానీ ఈ ఫోటోసిన్సిస్ అనేది వేరే చోట కూడా జరుగుతుంది. ఎక్కడ, స్టెమ్స్లో లెంటిసెల్స్ అనేటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ సెల్స్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్కి ఉపయోగపడతాయి అనమాట. స్టెమ్ మీద ఉండేటువంటి ద సెల్స్ విచ్ present on the surface of stem are called as lenticels, which help in gaseous exchange. Okay, conduction within the plant. చూడండి, once ఇలా బయట నుంచి ఏమవుతుంది, రెస్పిరేషన్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అవుతుంది కదా. సో మరి మిగతా సెల్స్కి ఎలాగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, మనం అంటే ఇలా పాత్వే చెప్పుకున్నాము, నోస్ నాస్ట్రిల్స్ లారిస్ బ్రేక్ ఇదంతా చెప్పుకున్నాం కదా. మరి ఇట్లా ఎలాగంటే, సో సెల్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కదా ఈ విధంగా లోపల. సో ఎక్కడైతే ఈ ఓపెనింగ్ ఉందో అక్కడ క్యావిటీస్, కొంచెం ఖాళీలు ఉంటాయి అనమాట. ఖాళీల ద్వారా ఎక్స్టర్నల్ ఆక్సిజన్ లోపల మొత్తం సెల్స్ అన్నిటికి, టిష్యూ అందరికి సప్లై అవుతుంది. లేటర్
it enters into the cytoplasm of the cell. The liquid part present in the cell is called as cytoplasm. Cytoplasm లో ఏమేమి ఉంటాయి? సెల్ ఆర్గనెల్స్ కదా. ఈ సెల్ has several organelles: endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, Golgi complex. Each organelle has its own function. ఒకటి ప్రోటీన్స్ తయారు చేస్తుంది, ఒకటి లిపిడ్స్ తయారు చేస్తుంది, ఒకటి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది మైటోకాండ్రియా. సో ఈ విధంగా ఒక ఫంక్షన్ చేస్తాయి కదా. సో ఫైనల్గా ఆక్సిజన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ స్పేసెస్ ద్వారా సైటోప్లాజం. సెల్స్, ఇక్కడ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సెల్ సైటోప్లాజంలోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఈ సైటోప్లాజంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సరే, ఈ విధంగా మళ్ళీ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ అంటే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. దాని ద్వారా మీకు మెకానిజం చెప్పినప్పుడు చెప్పాను రెస్పిరేషన్. సో బయట ప్రెషర్ ఏమో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, లోపల స్పేస్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. సో తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, బయట నుంచి ఒకసారి ఆక్సిజన్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతుంది, చెస్ట్ లంగ్స్లోకి చెప్పాం కదా. సో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అనమాట. దేనికి దేనికి మధ్య? ఇక్కడ సెల్ యొక్క సైటోప్లాజంకి, ఇక్కడ ఈ స్పేసెస్కి మధ్యన, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ స్పేసెస్కి ఈ స్టొమాటా అంటే బయట ఎన్విరాన్మెంట్ బయటకి మధ్య ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ప్లాంట్స్లో ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సమ్ ప్లాంట్స్ కొన్ని ఏంటంటే ఎప్పుడు మట్టి తడిగా ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి మెయిన్ వీటికి కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి? ఓకే, ఇప్పుడు రూట్స్ ఉంటాయి కదా సాయిల్లో. సో సాయిల్ నుంచి కూడా కొంత ఎయిర్ని తీసుకుంటాయి. సాయిల్ పార్టికల్కి మధ్య కొంచెం ఎయిర్ ఉంటుంది. సో మామూలుగా సాయిల్ అయితే ఓకే, దే క్యాన్ టేక్ దేర్ ఆక్సిజన్. మరి ఎప్పుడు తడిగా ఉండేటువంటి, ఇఫ్ ద సాయిల్ ఇస్ వెట్ కంటిన్యూస్లీ అలా ఉంటే దే డిడెంట్ గెట్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా, సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ అనేది సప్లై అవ్వదు. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? దెర్ ఇస్ స్పెషల్ మోడిఫికేషన్. సో రూట్ సెల్స్లో ఎక్కువ గ్యాప్స్, ఎయిర్ స్పేసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ గ్యాప్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో స్టెమ్ని రూట్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి ఈ సెల్స్. సో స్టెమ్ నార్మల్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, నార్మల్గానే జరుగుతుంది కదా. సో స్టెమ్లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్